शेर है कि जिस दौर में लुट जाए मजदूर की कमाई उस वक्त के हाकम से कोई भूल हुई। इत्थे तो गल करन नूं दिल नहीं करता जिथे मजदूर की मौला अली का फरमान है कि रोटी मजदूर की मजदूरी तो महंगी हो जाए ना, तो दो चीज़ां बहुत सस्तियां हो जाए, एक जवान का खून तो एक औरत की इज्जत। वो गल पूरी हो गई है पुत्रा। तो रह गई पाकिस्तान की पुत्रा बात। जब तक पाकिस्तान मेरे जिमींदार नूं अरूज ना देगा जवाल चों नहीं निकलना। अगर जिमींदार नूं सपोज जिमींदार का पेशे नूं दो खिताब है ना, एक पेशा भी है तो एक इबादत भी है। अल्लाह सलामत लगे नून ली गल बड़े चंगे, पर जिमींदार नाल कोई पुरानी दुश्मनी है ना। जिमींदार दे भरम रब दा वा, जिमींदार दा भरम खोना किसी ने। जदों पैण भीड़ां मर्द वंड लेंदे परदे आशिकां दे रब काज सी, जिमींदार दे परदे कजने रब। जिमींदार नूं एक अल्लाह ने खिताब दिता चौधरी दा, ये साडे कोल रहना वा ते बचनी सानूं चौधरी। मशीर अकलमंद होवे ना ते बेवकूफ बादशाह को हुकूमत करा दिंदा। मशीर बेवकूफ होवे, अकलमंद बादशाह नूं छत्तर पवा दिंदा। पालिसियां गलत बंदे नूं उत्थे लै जांदियां ਜਿਹੜੀਆਂ 7 नस्लां गाल दिंदियां। पाकिस्तान वाहद मुल्क अल्लाह नूं सलामत रखी इंडिया दे जिथे ला कानून नहीं है। कातल जिहड़ा वा ढोले गाउंदा फिरदा है, बेगुनाह बंदा अंदर। कौन जम्मिया है जो गुनाहगार नहीं। बुरे नूं मैं लभण चलिया ते बुरा ना लभा कोई, जद मैं अपने अंदर झाती पाई ते मैं थी बुरा ना कोई। इत्थे उर्दू नहीं बोल हुंदा, भुट्टो दी तकरीर करके बंदियां दे लीडरां दे पसीने सुक जांदे। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल PK यूट्यूब चैनल 'च खुश आमदीद दोस्तों। अज असीं मौजूद हाँ जी मशहूर शख्सियत ने जी राणा नसीर साहब। इन्हां दे अज डेरे ते आए हैं। माशाअल्लाह इन्हां कोई गल्लां काफ़ी सुनी दियां हुंदियां सी ते अज मैं कहीं भी अपने चैनल की तवसत नाल अपने जिहड़े व्यूवर ने उन्हां नूं इन्हां गल्लां नाल शेयर कराइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। राणा साहब की हाल? ठीक अल्लाह दा शुक्र, दुआ पुत्तर तू सुना ठीक बच्चे? शुक्र अल्लाह दा। नाल जी भाई रियाज ने जी, भाई रियाज नूं तां जाणदे हो। अच्छा राणा साहब की हाल? ठीक ठाक हो? अल्लाह दे करम तुसीं सुनाओ, खैर है घर सारे? शुक्र अल्लाह दा। कैसे हवाल चल रहे ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूद है मेरे मोहम्मद आले मोहम्मद रू। खलूस दिल से जो अली का नाम लेता है वही लिज़्ज़त ज़िंदगी तमाम लेता है। खुदा के बंदो गौर से सुनो खुदा की कसम, अली का वो नाम है जो गिरते को थाम लेता है। बेटा असली ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ एग्रीकल्चर ਦੀ ਤੁਸੀਂ बात कर रहे हो उसके हवाले नाल। शेर है कि जिस दौर में लुट जाए मजदूर की कमाई उस वक्त के हाकम से कोई भूल हुई। इत्थे तो गल करन नूं दिल नहीं करता जिथे मजदूर की मौला अली का फरमान है कि रोटी मजदूर की मजदूरी तो महंगी हो जाए ना, तो दो चीज़ां बहुत सस्तियां हो जाए, एक जवान का खून तो एक औरत की इज्जत। वो गल बिल्कुल मौला अली ने हक फरमाया, मेरा मौला अली हक तो बाहर बोले जी। वो गल पूरी हो गई है पुत्रा। तो रह गई पाकिस्तान की पुत्रा बात। जब तक पाकिस्तान मेरे जिमींदार नूं अरूज ना देगा जवाल चों नहीं निकलना। अगर जिमींदार नूं सपोज जिमींदार का पेशे नूं दो खिताब है ना, एक पेशा भी है तो एक इबादत भी है। ठीक है जी। जब तक ये जिमींदार नूं सपोज, हालांकि मैं हर जिनस मुल लेना, मैं कोई जिमींदार नहीं गा, मैं कणक भी मुल लेना, मैं सारी चीज़ां मुल लेना, लेकिन मैं जिमींदार के हक च जिमींदार नाल ज़्यादती। बिल्कुल जिमींदार नाल ज़्यादती आ। जिमींदार दे भरम रब दा वा, जिमींदार दा भरम खोना किसी ने। जदों पैण भीड़ां मर्द वंड लेंदे परदे आशिकां दे रब काज सी, जिमींदार दे परदे कजने रब। ठीक है पुत्रा। लेकिन आवाम हुकूमत जी जिमींदार नाल राबता नहीं कर रही है, ज़्यादती है जिमींदार दे नाल। इहदा हक बनदा, जिम्मेदारी ये बनदी हुकूमत दी। देखो तुसीं मेरे कोल आए हो ना जी, मैं माड़ा वा चंगा वा, जिन्नी तुहाडी सब तो पहले तुहाडी इज्जत जरूरी है। बिल्कुल। फिर उस तो बाद तुहाडे खाण दा जिहड़ा टाइम होवे, जो मेरे घर हैगा मैं तुहानूं दवां। हुकूमत दा हक बनदा साडे जिमींदार दी जिनस नूं सपोर्ट करे। जदों साडे कोल सपोर्ट खरीददे आ, उदों रेट हुण सरों दा रेट आ 6000 6200, जदों उन्हां दे खाते टुट जानी ये 9000 नूं हो जानी। क्यों इदां? अगर जिमींदार नूं सपोर्ट नहीं करनगे पाकिस्तान दवाल चों निकलना। जिमींदार ने दवाल चों कढना ते जिमींदार नूं ये दवाल दे रहे। जिमींदार दे कोल एक ताकत आ, उन्ना चिर कदी नहीं चलेगा, जो मर्जी कर ले। ये उदों ही चलना जद तक जिमींदार नूं ये अपना मुहिबे वतन समझे। जिमींदार का जो हक बनता जिमींदार नूं दवे। ठेके समान ते चल गए जी। वेख लो, मैं तुहानूं फिर कह रहा कि मैं जिनस मुल लेना, कणक भी मुल लैनी आ, मिठा भी मुल लेना, हर शै मुल लैनी, लेकिन जिमींदार नाल ज़्यादती। जिमींदार नूं फिर एक लफज नहीं इन्हां नूं बोलना चाहिए। देखो खसमां सिर खावे उच नीच, माफिया कहना ना बनना। जे जिमींदार नूं माफिया कहना फिर चंगा किहनूं कहना? मेरे आका ने फरमाया पेशा भी है तो इबादत भी है। असली मैं तेन पुत एक गल दसां, सारी दुनिया सह गल्लां करदी। मशीर अकलमंद होवे ना तो बेवकूफ बादशाह को हुकूमत करा दिंदा। मशीर बेवकूफ होवे, अकलमंद बादशाह नूं छत्तर पवा दिंदा। पालिसियां गलत बंदे नूं उत्थे लै जांदियां ਜਿਹੜੀਆਂ 7 नस्लां गाल दिंदियां। पाकिस्तान वाहद मुल्क अल्लाह नूं सलामत रखे इंडिया दे जिथे ला कानून नहीं है। कातल जिहड़ा वा वो ढोले गाउंदा फिरदा है, बेगुनाह बंदा अंदर है। बस जदों ला कानूनीयत पुत होवेगी ना जी, जदों
ਪਤਾ ਨਾ ਜੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮਨਿੰਦੂ ਨੇ, ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਦੱਬਿਆ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿੱਡਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਲਾਮ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਉਣਾ, ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕਰੇਨ ਨਾਲ ਖੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਿਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਬੀਬੀ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਫਿਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਵੈਫ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਹੁ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਬਾਹੋ ਇੱਕ ਹੀ ਬਰਾਬਰ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਵੈਫ ਦਾ ਕੋਠਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਥੇ ਤਵੈਫ ਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡਾ ਕੰਜਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣ ਡਈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਯਾਰ। ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਦਨਾਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆ 2 ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ, 3 ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਸਰਵੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਨਾ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੇਲਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ VIP ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ? ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਧੜਕਦਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਪਿੱਛੇ ਡੀਕਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਅਲਬਾਦ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ, 2 ਕੰਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚੌਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਚੌਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬਚਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਆ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਚੌਰੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਆੜੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਦ ਅਧਾ ਲੈਣੀ, ਚੌਰੀ ਖੈਰ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਜਾਵੇ, ਚੌਰੀ ਖੈਰ ਸੀ। ਚੌਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਬਚੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੌਧਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੜਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਰਾਸਰ ਮੁਸਲਸਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵਢਾਈ ਵੀ 4000 ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 4000 ਵਢਾਈ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ 4000 ਕਢਾਈ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ 2000 ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਜਿੰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿੰਸ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਗਾ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਸ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਖੀਰ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਹਕੂਮਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਣਾ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਵੇ। ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਲਰ ਦੇਣ ਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਖਾਦ DAP 14,000 ਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਖਾਦ ਕਰਨਾ 3-4,000 ਦੀ ਆਪ ਚੱਲਣ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ ਨਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ, ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਦੇਣ, ਸਸਤਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਜੇ ਜਿੰਸ ਦਾ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਰੇਟ ਜੋ ਇਹ ਤੋੜਦੀ ਆ, ਰੇਟ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਰੇਟ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਹੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੱਟੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਭੱਟੋ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਭੱਟੋ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਖਾਮੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ? ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਚਲਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਭਾ ਕੋਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਥੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਭੱਟੋ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਭੱਟੋ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਭੱਟੋ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮਤ ਲੱਗੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਨਾ।
ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ ਲੱਭੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਹਕੂਮਤ ਚ ਲੱਥੇ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਡੀ ਬਰੀਕੀ ਕਿਉਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 4000 ਬੀਬੀ ਲੈਣ 'ਚ ਖੜੀ। ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਘਰ ਪੈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਮਈਆਂ ਲਈਆਂ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪੀਡਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਵਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਅੱਲਾ ਜਨਤੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਇਆ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਸੀਰ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 4 ਨੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, 12 ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਤੇਲ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਖੜਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਜੀ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਟਰਾਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਕਾਜ਼ੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਆਖਰ ਤੋਂ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਲਾਤਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਗੰਨਾ ਸਾਡਾ 600 ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ। ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 30 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਵੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਸੁੱਟੇ ਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 25 ਕਿੱਲੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਡਾਊਨ 'ਚ ਗਏ। ਰੇਟ down ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ 25 ਕਿੱਲੇ ਰੇਟ ਚੰਗੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਨਾ ਦੁਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਘਾਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਾ। ਬਹੁਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਖਾਣੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਸੀਆਂ नहीं ठीक, पॉलिसियां ने इख्तलाफ है, इन्होंने इख्तलाफ ने, नफरत इंसान से नहीं जुर्म से, पॉलिसियां ने इख्तलाफ, पॉलिसियां अच्छियां नहीं। पर एक मैं तेन दसा पुत काम करते आ, सड़कों सुड़कों ये वो बहुत काम होंगे होणगे। जद तक हुण ईद आ ना जी 100 चों 70% तक जिहड़ा तबका वा गरीब आ। बिल्कुल देखना है भी ये किदां जिंदगी गुजारदे, क्योंकि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह सरकार ना जी जुत्ती टुट गई तो वो गए जुत्ती उनके के दोस्त को पैसे लैके जुत्ती लेने। अगे वेख्या तो एक मजदूर लत्तां तो बैठा, उन्हें कहा सादी ये भी तो दिंदा ना। आप तो नीवें नूं वेखीए ना जी, फिर एहसास हुंदा है।